السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ اپنا مل آپ بنے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین سامعین، آج کے اس ویڈیو میں مختصر سی بات طلسماتی چراغ کے حصار کے متعلق بات کروں گا۔ سب سے پہلے دکھا دیتا ہوں کہ طلسماتی چراغ جو ہم بناتے ہیں، جو کہ ہمارا ذاتی ہے اور اس کی مشینیں وغیرہ ہماری ہے، وہ کیسے دکھتا ہے۔ یہ ایک چراغ ہے جو فی الحال پیک ہے۔ اس کا ایک منہ یہ ہے، ایک منہ یہ ہے، ایک منہ یہ ہے، ایک منہ یہ ہے، ایک منہ یہ ہے۔ اس میں غالباً کوئی 400-500 یعنی گرام یا آدھا لیٹر تیل یا 500 ml تک تیل آ جاتا ہے۔ اس کے بیک سائڈ پہ یہ ایک سٹینڈ ہے اس کا، یعنی زمین پہ رکھتے تو زمین سے یہ کافی اونچا ہو جاتا ہے، اور اس میں 500 یعنی آدھا لیٹر تیل آ جاتا ہے بآسانی۔ اب اس کے 5 منہ ہی کیوں ہے، 5 کی نسبت کے ساتھ، اور اس کے اور بھی بہت زیادہ فوائد ہے، یا 5 چراغی بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ ہم آج جو بات کر رہے ہیں اسی چراغ کے متعلق کہ ہم اس سے حصار کیسے لگائے جا سکتے ہیں۔ دیکھ، عملیات کی دنیا جتنا ہمیں یوٹیوب پہ آسان دکھائی گئی ہے نا، عملیات کی دنیا کی بات کر رہا ہوں، وظائف کی نہیں۔ عملیات، جنات، حاضرات، علاج کی بات کر رہا ہوں، وظائف کی بات نہیں کر رہی، یہ بات یاد رکھ لینا۔ جو عجیب نظریے سے ہمیں دکھائی گئی ہے وہ بالکل غلط ہے کہ ایک دن میں کسی جن کو حاضر کرو اور پری کو حاضر کرو اور اس سے پلا کام کر لو اور پلا کام کر لو، ساری چیزیں بس ان کو پتہ ہوگا، اس کی اپنی ایمان ہے۔ میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں چراغ کے حصار۔ یہ چراغ ہم کیوں استعمال کر سکتے ہیں؟ اگربتیوں کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اگربتی۔ اگربتی ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی کمپنی کا، پہلے میں ایک کمپنی بتاتا تھا لیکن اب وہ کمپنی بہت ہی بیکار اگربتی بتاتی ہے، اب یہاں پہ اس کا نام نہیں لے سکتا کیونکہ پہلے اس کی تعریف کرتا تھا، اب اگر غیبت میں آ جائے تو کہیں گے کہ ہماری برانڈ کو خراب کر رہی ہے، لیکن وہ بالکل اس کی خوشبو خراب آ رہی ہے بہت زیادہ۔ پہلے پرانی ویڈیو میں اس کی بر کی تعریف کرتا تھا، سب کو مشورہ دیتا تھا کہ آپ لوگ یہی اگربتی لیں کیونکہ سستی بھی ہے، زیادہ بھی ہے، لیکن اس کی خوشبو اب بالکل ہی زیرو آ چکی ہے۔ وہ اگربتی ہم لگاتے تھے تاکہ جنات اگر ہمارے پاس آ جائے تو وہ خوشبو سونگ لے، لیکن اس میں ایک اور ٹوسٹ بھی تھا، ایک اور چیز بھی تھی کہ اگر ہم کسی کا علاج کر رہے ہیں، آپ کے پاس عمل ہے یا خود آپ علاج کر رہے ہو، کسی وظیفہ کسی نے بتا دیا کہ یہ وظیفہ ہے، تو ہر چیز کے 2 رخ ہوتے ہیں۔ میں دونوں رخ بتا دیتا ہوں، ایک اچھا ایک برا۔ اب اسی وقت خدا نہ خواستہ اچھی چیزیں بھی آ سکتی ہیں آپ کے کام کے لیے، لیکن اسی وقت خدا نہ خواستہ ایسی چیزیں اگر آ جائے جو آپ کی پڑھائی پہ ہی آپ کو رکاوٹ ڈال دیں، یعنی آپ جو پڑھائی کر رہے ہو اپنے ہی لیے کر رہے ہو، بے شک آپ عامل نہیں ہو، اپنے کوئی خاص مقصد ہے، کوئی خاص حاجت ہے، اس کے لیے بھی اگر آپ پڑھائی کر رہے ہو تو بعض دفعہ شیاطین جنات انسان کو پکڑ لیتے ہیں کہ یہ عمل نہ کرے، یا اس کے اپوزٹ جو موافق دوسرے غلط چیزیں ہوتی ہیں وہ آ جاتے ہیں، اور جب وہ آتی ہیں تو ہمیں پکڑ لیتے ہیں، ہمیں نقصان دیتی ہے۔ اور اس کے لیے بعض دفعہ میں اپنے کچھ ساتھیوں سے، کچھ جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، میں نے بعض دفعہ ان سے خدیہ بھی مانگتا تھا کہ میں اتنا بیمار ہو چکا ہوں کہ مجھے اب خود کی علاج کی ضرورت ہے۔ بعض دفعہ میں ان سے بھی کہتا تھا کہ جب کسی کا میں علاج فری کرواتا تھا، کسی کے پاس خدیہ نہیں ہوتا، تو میں ان کا پری بھی علاج کرتا تھا کہ چلو میں اپنے اوپر یہ تکلیف، یہ وزن برداشت کر لوں گا، لیکن بعد میں وہ لوگ بھی پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ اب یہ چراغ، اس کا میرا جو ذاتی چراغ ہے میں وہ نہیں دکھا رہا، یہ وہ چراغ ہے جو ہم سیل کرتے ہیں، یعنی ان لوگ کو دیتے ہیں جس کو یا تو رجت کا خطرہ ہوتا ہے یا کسی کا علاج زیادہ کرتا ہے اور اس پہ حادثات، حالات وغیرہ زیادہ آتے ہیں۔ یہاں پہ آپ لوگ یہ سوال بھی کر سکتے ہو کہ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ پھر بیمار کیوں ہوتے ہو؟ تو میرے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ مجھے چراغ جلانے میں دقت آ جاتی ہے، یعنی چراغ ہر جگہ میں نہیں لے جا سکتا۔ میں پاکستان کے مختلف شہروں میں گھومتا ہوں، اس میں سے پشاور بھی ہے، اس میں سے لاہور بھی ہے، اس میں سے کراچی بھی ہو سکتی ہے، اس میں سے راولپنڈی، اسلام آباد بھی ہو سکتی ہے، مختلف۔ تو ہر جگہ میں اپنے پرس میں، اپنے بیگ میں چراغ نہیں لے جا سکتا، اس لیے بعض دفعہ مجھے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جو انسان اپنا علاج کرتا ہے، کسی اور کا علاج کرتا ہے، اور اس کے پاس چراغ ہوتا ہے، اور یہ چراغ خالی چراغ نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھنا، اس کے ہر سائز، ہر جگہ پہ، مثال کے طور پہ اگر کسی کا نام علی ہے تو علی کے اعداد نکال کے یہاں پہ لکھ جائیں گے، اور یہاں پہ اسی کے والدہ کے اعداد نکالے جائیں گے، پھر اس کا جو مقصد ہوگا، جو حاجت ہوں گے، اس کے اعداد، اور پھر یہاں پہ حفاظتی اعمال لکھے جائیں گے۔ اس کی باقاعدہ ہمارے پاس مشین ہوتی ہے، اس کی ساتوں کو دیکھتے ہیں، بعض انسان کی ساتیں جلدی آتی ہیں، بعض انسان کی ساتوں پہ مہینے بھی لگ جاتی ہیں، اس لیے بعض لوگوں کو ہم چراغ کچھ دیر کے بعد
मुहैया कर देते हैं क्योंकि उसके साथ नहीं आती। इसको फिर चाँद की रोशनी में भी रखा जाता है, बाज़ दफ़ा अगर किसी की मुवाफ़िक चाँद की रोशनी है, या इसको बाज़ दफ़ा धूप में भी रखा जाता है। यहाँ तक कि इसमें सारी क़ुव्वतें भर के फिर जब इंसान इसी चिराग में तेल लगा के और रोशनी जलाता है, तो जब वो अमल करता है, अपने लिए करता हो या दूसरों के लिए करता हो, अगर आमिल है और अपने लिए करता हो या दूसरों के लिए, तो जो बुरी चीज़ें होती हैं, बुरी चीज़ें, वो इंसान के ऊपर मुसल्लत नहीं होती, वो इंसान की इससे ही हिफाज़त होती है। चिराग क्योंकि हर जगह मुयस्सर नहीं होता, इसको बनाना पड़ता है, तो इसलिए मैं इस चिराग का तज़किरा कर रहा हूँ। चिराग आप लोग जलाना आपको चाहिए, इसके साथ आपको अगरबत्ती लगानी चाहिए, इसके साथ फिर मुँह में कोई मीठी चीज़ या कड़वी चीज़ रखनी चाहिए। अमल के मुवाफ़िक है कि आपने अमल अच्छा करना है या बुरा। यानी बाज़ दफ़ा हम किसी को बंदिश लगाते हैं, किसी चीज़ पे बंदिश लगाते हैं तो उसके लिए हमें कड़वी चीज़ रखनी पड़ती है। किसी को मोहब्बत में लाना होता है तो उसके लिए मीठी चीज़। लेकिन जो चिराग होता है वो हम अपनी हिफाज़त के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, कि हम पे अगर जो हम दूसरों के लिए पढ़ाई करते हैं, अब लाज़िम बात है उस पे जो जिन्नात है, जो शयातीन है, जो मुवक्किलात उस शख़्स पे किसी आमिल ने छोड़े हैं, वो तो हमारी तरफ आएँगे ही आएँगे। लेकिन चिराग की रोशनी में ऐसी ताकत होती है, ऐसी बरकत होती है, और जो इस पे खुफिया या तिलिस्माती अल्फाज़ लिखे होते हैं, इंसान के जो आदात और उसकी पढ़ाई लिखी जाती है, या उसको जो सूरज रोशनी दी जाती है, चाँद की रोशनी दी जाती है, मुख्तलिफ़ अमाल इस पे किए जाते हैं, उसकी वजह से हमारे इर्द-गिर्द का एक हिसार बन जाता है। एक तिलिस्माती कड़ा बन जाते हैं जिसकी वजह से हम महफूज़ हो जाते हैं। ये हमारे हिसार का तरीका है, हिसार में इस्तेमाल के लिए है। क्योंकि जब हमने इस चिराग को स्टूडेंट को दिया तो अक्सर लोगों ने इसको इस्तेमाल ही नहीं किया, इसको इस्तेमाल में ही नहीं लाए और कहते थे कि हम इसका क्या करें? हालाँकि बता दिया था, लेकिन फिर भी हर बंदे की अपनी होती है कि ये हर शख़्स के ख़ात में नहीं आता, क्योंकि ये हाज़रात जिन्नात की तरफ से एक मख़सूस हदिया हैं। चिराग के मुतल्लिक़ आप लोगों को इतनी गहराई से कोई बात नहीं बताएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसमें राज़ की बातें छुपी हुई है। जिन लोगों के पास भी चिराग़ें हैं, उन्होंने इसकी अगर कदरदानी की, तो आज उनको इसका बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट मिला, फ़ायदा मिला, नफ़ा मिला, तासीर मिली। अगर उन्होंने कदरदानी की बेक़दरी की, तो उसको उसका बुरे नताइज भी मिले, यानी बुरे नताइज इस शक्ल में कि उन्होंने अगर किसी का इलाज किया है, अपने लिए कोई अमल किया और खुदा न ख़ास्ता उलट पड़ चुका है, तो उसका उनको रिज़्क़ का ख़तरा भी हो सकता है। ये सिर्फ हिसार लगाने के तरीके के बारे में मैंने बात की कि हम हिसार में ही इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और वीडियो आगे पीछे मैं इंशाल्लाह इसकी ही बनाऊँगा, लेकिन फिर हाज़रात के लिए हम कैसे करेंगे कि इसमें जिन्नात हाज़रात को हम कैसे रख सकेंगे, और उसके लिए कौन-सी पढ़ाई होगी कि आप ये चिराग इस्तेमाल करोगे तो उसमें आपके हाज़रात आ जाएँगे। ये चिराग आप लोग खुद बना नहीं सकते। अगर मैं आपको आप लोग बाज़ार से चिराग भी लें, तो आप खुद नहीं बना सकते, क्योंकि अपनी सोच पे अगर कोई आमिल है, खुद बनाना चाहता है, तो अपने हिसाब से बना सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से हम बना रहे हैं, हम वो राज़ किसी को तो बता नहीं सकते, क्योंकि लाज़िम बात है, एक तिलिस्माती दुनिया की इजाज़त होती है इसमें, इसमें हाज़रात मुवक्किलात का एक बहुत बड़ा ख़ात होता है, तो इसलिए वो चीज़ हम किसी के सामने नहीं रख सकते। वरना ये आम चिराग बाज़ार में आपको मिल जाती हैं। अगर पीतल के लिहाज से, वज़न के लिहाज से बात करें, तो 3-4 हज़ार, 4,000 5,000 तक भी ये वज़न की, अगर जितना वज़नी होगा, अगर मिसाल के तौर पे ये 2 किलो का वज़न इसका आएगा, आधा किलो का आएगा, तो उसी वज़न से ₹2500 फ़ी किलो के हिसाब से, और फिर इसकी ढलाई वग़ैरह, तो बाज़ार में आपको ये बआसानी मिल जाती हैं, वज़न के हिसाब से। लेकिन क्योंकि ये वज़न के हिसाब से नहीं हम करते, ये मुवक्किलात के हिसाब से करते हैं, तिलिस्माती के हिसाब से करते हैं, लिकाई के हिसाब से करते हैं, और दूसरी सबसे मेन जो चीज़ है, इजाज़त, हिसार जिसमें हम अपनी चीज़ें डाल लेते हैं, उसके हिसाब से करते, तो ये कोई और नहीं बना सकता। जो चिराग हम बना लेंगे वो कोई और नहीं बना सकता, वरना बाज़ार में ये आम मिलती है। एक लोहे का टुकड़ा है, एक पीतल का टुकड़ा है, एक तांबे का टुकड़ा है, आप लोग बाज़ार से ले सकते हो, लेकिन वो तासीर नहीं मिलेगी जो हम, क्योंकि हमने अमलियात इसमें करनी है, इसमें कौन से सात में से कौन सी रोशनी इसमें डालनी है वो हमें पता है। तो इसलिए आम बाज़ार के लिहाज से ये चीज़ महंगी होगी, लेकिन इसकी तासीर बहुत ज़्यादा होगी। इंशाअल्लाह ताला ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।